नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री हीरप्रा कन्या विद्यालय कालावर ई लर्निंग अभ्यासक्रम में आपनु हार्दिक स्वागत है। धोरण 11 कॉमर्स विषय नामाना मूળ तत्व भाग 2 एमां आजे आपणे प्रकरण नंबर 4 हुंडीओ विषे आज अभ्यास करशुं। तो छेल्ला लेक्चर में अंदर आपणे अनामतो, जोगवाईओ अने अनामतो विषे अभ्यास कर्या। तो आज आपणे नामानुं चेप्टर नंबर 4 बीजा भाग ने हुंडीओ विषे आपणे ઊંડાણપૂર્વક अभ्यास करशुं। तो विद्यार्थी मित्रों, ज्यारे पण आ विडियो जोता होय त्यारे बाजुमां पाठ्यपुस्तक खोली राखजो, जेथी करीने समजवामां सरलता रहे। तो अहींया आपणे आ चेप्टरनी अंदर केटली वस्तु शीखवानुं छे ए आपणे अहींया पहेला जोई लई, कारण के अभ्यासक्रम जे 30% जे कापेलो छे एमांथी अमुक वस्तुओना पॉइंट अहींया कापी नाखवामां आव्या छे। तो एमां आज आपणे प्रस्तावना, हुंडीओनो अर्थ अने व्याख्या, हुंडीना लक्षणों, पछी हुंडीना पक्षकारो अने हुंडीना नमूना, आ 5 जे रिया ए आपणे शीखवाना छीए। पछीनो जे 6, 7, 8, 9 अने 10 आ जे 5 पॉइंट छे ए आपणे अत्यारे अभ्यासक्रममां जोवा मळशे नहीं। क्या तो के वचन चिठ्ठीओनो अर्थ अने व्याख्या, वचन चिठ्ठीना लक्षणों, वचन चिठ्ठीना पक्षकारो, वचन चिठ्ठीनो नमूनो अने हुंडी अने वचन चिठ्ठीनो तफावत ए आपणे अहींया परीक्षानी अंदर जोवा मळतुं नथी। बीजी वस्तु पछीनो आपणे शीखवानुं छे लेणी हुंडी अने देवी हुंडी, हुंडीनी मुदत पाक्या तारीखे अने छूटना दिवसो, हुंडी दसनी हुंडी अने मुदती हुंडी, हुंडीनो निकाल अने उपयोग, हुंडी नकामणी। त्यार पछी आपणे 16, 17 अने 18 ए पण आपणे अभ्यासक्रममां नथी। हुंडी स्वीकारनारना नादारी जाहिर थाय त्यारे, हुंडीनुं नवीनीकरण अने सगवडी के सवलती। तो आटली वस्तु आपणे शीखवानी नथी। तो हवे आपणे जोईए जे वस्तु हुंडीओ एटले शुं। तो आपणे खबर छे के हुंडीओ 2 छे के लेणी हुंडी अने देवी हुंडी। तो एनी आज आपणे जोईए। कोईपण प्रकारना वेपार धंधामां सामान्य रीते 2 आर्थिक व्यवहारो जोवा मळे छे। આપણે કોઈ પણ વ્યક્તિનો ધંધાનો કરીએ તો ધંધામાં 2 પ્રકારના વ્યવહારો જોવા મળે છે, એક રોકડ વ્યવહાર અને એક ઉધાર અથવા શાખનો વ્યવહાર। તમે ધંધો કરતા એટલે 2 જ પ્રકારના વ્યવહાર જોઈએ, કાં તમારા આર્થિક વ્યવહારની અંદર 2 હોય, કાં રોકડમાં તમે માલ લ્યો અથવા શાખ ઉપર એટલે બાકીમાં તમે વસ્તુઓ જોવા મળે છે। તો એ જે રોકડનો લેવા દેવા થાય છે તે રોકડ વ્યવહારમાં ખરીદી, રોકડ વેચાણ વ્યવહારો વગેરે। જ્યારે શાખના વ્યવહારો એટલે કે તમે રોકડ સિવાયના જે વ્યવહારો કરતા હોય तो एवा व्यवहार में रोकड़ तरत ज चूकवाती नहीं। शाखना व्यवहार में रकम रही रोकड़ रकम तरत चूकवाती नहीं, परंतु कोई नक्की करेली मुदत समय दरमियान जे व्यवहार की शरतों ने ध्यान में राखीने चूकवणी करवामां आवे छे। दाखला तरीके उधार खरीदीनो व्यवहार, उधार वेचाणनो व्यवहार वगैरह आ प्रकारना व्यवहारो जोवा मळे छे। आ प्रकारना व्यवहारोनी रकमनी चूकवणीनो आधार उधारनी मुदत पर रहेली छे। कोईपण तमे शाख पर माल खरीद्यो तो खरीद्यो छो त्यारे तेनी शाख पर जे माल खरीद्यो छे एनी मुदत पर सौथी वधु केटला समय माटे तमे बाकी पर माल लीधेलो छे। शाखनी मुदतने आधारे धंधाना प्रकार, वर्तमान परिस्थिति, परस्परनी समजूती अने हरीफनी शरतो तथा रकम पर रहेलो जोवा मळे छे। वर्तमान समय में वेपार धंधानी संख्या तेमज कदमा वधारानी साथे उधार व्यवहारनुं प्रमाण अने महत्तम दिन प्रतिदिन वधी रह्युं छे। वर्तमान समय में आपणे जोईए तो वेपार धंधानी संख्या में वधारो थाय छे। तो आ व्यवहारोनी अंदर शाखनुं प्रमाण एटले के उधार व्यवहारनुं प्रमाण दिन प्रतिदिन वधतुं जतुं जोवा मळे छे। जो उधार पर आवेल माल नाणांनी चूकवणी समयसर न थाय तो घणीवार वेपारोनी आर्थिक मुश्केलीमां मुकाई जाय छे। कारण शुं काम के शाख पर माल तमे वेचो छो तो ज्यारे एनुं टर्नओवर थवुं जोईए ए खरेखर रोकडनी आपले न थाय त्यां सुधी ते मुश्केलीमां मुकाय। कारण के आपणे नक्की कर्युं के आज मैं 5 लाखनो माल शाख पर वेच्यो, ए 5 लाख रुपया आपणे पाछा मळशे तो आपणे फरीथी धंधानी अंदर पाछा ए 5 लाखनो माल नाखीए। तो एटला माटे शाख पर व्यवहारो ने थवाने कारणेथी जो ए नाणां समयसर न चूकववामां आवे तो घणी वखत वेपारीओ मुश्केलीमां मुकाई जतो जोवा मळे छे अने तेने कारणेथी अन्य व्यवहारो पर असर थती जोवा मळे छे। तेथी दरेक वेपारी एवी ईच्छे छे के तेमने उधार व्यवहारनी रकम नक्की करेली शरत मुजब समयसर मळे। एटले एटला माटे दरेक वेपारीनी ईच्छा एवी होय के जो समयसर रकम जे शाख पर माल वेच्यो छे ए समयसर मळी जाय, एटले जेथी करीने ए व्यवहारोमां जे मुश्केली पड़े ते मुश्केल पड़ी सकती नथी। वेपारी द्वारा पोतानी
પ્રવાહિતાને જાળવી રાખવા માટે સામાન્ય રીતે એવા દસ્તાવેજ કે ખતપત્રનો ઉપયોગ કરે જેથી વ્યક્તિ પાસેથી રકમ લેણી હોય તે પોતાના દેવાની રકમ લેખિતમાં સ્વીકારી તેમજ રકમની ચૂકવણી સમયસર પણ જાણવા માટે દસ્તાવેજ કે ખતપત્ર દર્શાવતી ચૂકવણીનો સમય કબૂલ કરે છે. તો જ્યારે તમે આ શાખ ઉપર માલ આપો છો ત્યારે એને એક લેખિત દસ્તાવેજ સામે જે વ્યક્તિ માલ ખરીદે છે એ સ્વીકારે છે. તો સ્વીકારે તેમની રકમ ચૂકવણી માટેનો સમય જે આપવા માટેનો જે દસ્તાવેજ કે જે પત્રક દર્શાવવા માટે ચૂકવવા માટેનું પત્રક તૈયાર કરે છે એ માટેનું આ હુંડી તરીકે દર્શાવાય છે. જો દેવાદારની રકમ ચૂકવણીમાં કસૂર કરે તો આ દસ્તાવેજ લેખિત પુરાવા તરીકે ઉપયોગ થાય. ઘણી વખત આ માટે શા માટે લેખિત દસ્તાવેજ કરવામાં આવે છે? તો એ વ્યક્તિ જો સમયસર રકમ ચૂકવવામાં ન આવે તો એ કસૂરવાર ઠેરી અને લેખિત પુરાવા તરીકે ભવિષ્યમાં તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે. અને ભવિષ્યમાં જે ત્યારે એના જે કોર્ટમાં જવું પડે તો એવા સમયે આ દસ્તાવેજ તરીકે અથવા પ્રૂફ તરીકે તેનો ઉપયોગ થતો જોવા મળે છે. આ રીતે દસ્તાવેજ પત્રકનો ઉપયોગ માટેના બે પ્રકાર પડે છે, હુંડી અને વચન ચિઠ્ઠી. હુંડીને વિનિમય પત્રક તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તો અહીં આપણે બે વસ્તુ શીખવાનું છે, હુંડી અને વચન ચિઠ્ઠી. તો પહેલા જોઈએ હુંડીનો અર્થ અને એની વ્યાખ્યા. ભારતમાં 1881માં નોર્વેશિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ એક્ટ પ્રમાણે હુંડીની વ્યાખ્યા નીચે મુજબ. ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો, પરીક્ષામાં 100% પૂછાય છે કે હુંડીનો અર્થ અથવા વ્યાખ્યા જણાવો. હુંડી એટલે એવો લેખિત દસ્તાવેજ. ખાસ યાદ રાખજો, હુંડી એટલે શું? તો કે હુંડી એક લેખિત શું છે? દસ્તાવેજ જેના દ્વારા કોઈ ચોક્કસ વ્યક્તિ પર, એ દસ્તાવેજો છે કે જે વ્યક્તિ ઉપર ચોક્કસ વ્યક્તિ પર અમુક ચોક્કસ વ્યક્તિ અથવા તે વ્યક્તિને સૂચવતો આ એક દસ્તાવેજ જોવા. તો હુંડી એટલે એવો લેખિત દસ્તાવેજ જેના દ્વારા ચોક્કસ વ્યક્તિ પર, ચોક્કસ એવો દસ્તાવેજ છે કે કોઈ ચોક્કસ વ્યક્તિ પર અમુક ચોક્કસ વ્યક્તિને અથવા તે વ્યક્તિ કે જેને સૂચવે તેને અથવા જે વ્યક્તિ દસ્તાવેજ ધારણ કરતો હોય તેને અમુક ચોક્કસ રકમ ચૂકવવા માટે બિનશરતી હુકમ. ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ એવો દસ્તાવેજ છે કોઈ ચોક્કસ વ્યક્તિ ઉપર, અમુક ચોક્કસ વ્યક્તિ ઉપર લખેલો હોય અથવા ચોક્કસ વ્યક્તિને ધ્યાનમાં રાખીને એને સૂચના આપીને અથવા જે વ્યક્તિ દસ્તાવેજ ધારણ કરે છે તેને અમુક ચોક્કસ રકમ ચૂકવવા માટેનો બિનશરતી હુકમ છે. એમાં કોઈ પ્રકારની શરતો જોવા મળતી નથી. હુંડીને વિનિમય પત્ર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ઘણી વખત વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન પૂછાય કે હુંડીને બીજા કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે? તો હુંડીને વિનિમય પત્ર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. હવે હુંડીના લક્ષણો. તો લેખિત સ્વરૂપે, હુંડી લેખિત સ્વરૂપે હોવી જોઈએ, કારણ કે મૌખિક રીતે આપેલ આદેશ કે હુકમને હુંડી કહી શકાય નહીં. મોટા ભાગે હુંડી લેખિત સ્વરૂપમાં જ દર્શાવવામાં આવે છે. બીજો પ્રકાર છે બિનશરતી. તો હુંડીનો હુકમ બિનશરતી હોય છે, કારણ કે તમે નાણાં ચૂકવવાનો આદેશ માટે કોઈ પણ શરતો રાખી શકતા નથી. આપણા નામપત્રિકા નિયમો એવા છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિને તમે હુંડી લખો એમ વાંધો નહીં, પણ કોઈ પણ હુંડી બિનશરતી હોય, જેમાં કોઈ પણ પ્રકારની શરત હોવી જોઈએ નહીં. માત્ર આદેશ સામે કોઈ શરત ન હોવી જોઈએ. આ હુકમ વિનંતીના સ્વરૂપમાં હોવી જોઈએ નહીં. એમાં કોઈ પણ પ્રકારની વિનંતી પણ, હે ભાઈ સાહેબ બાપુ અથવા કહી આપણે હવે વિનંતી કરી, હવે તો મારા રૂપિયા ચૂકવી દો, આવી વિનંતી પણ હોવી જોઈએ નહીં. ચોક્કસ વ્યક્તિ. તો હુંડી કોઈ ચોક્કસ વ્યક્તિ ઉપર લખેલી હોવી જોઈએ. જે વ્યક્તિને તમે લખતા હોય એનું ચોક્કસ નામનો ઉલ્લેખ હોવો જોઈએ કે આ વ્યક્તિ ઉપર, જે વ્યક્તિના નામ, જે શાખ ઉપર માલ ખરીદ્યો છે એનું ચોક્કસ વ્યક્તિનું નામ હોવું જોઈએ. હુંડી સ્વીકારનાર કે નાણાં મેળવનાર. હુંડીમાં હુંડી સ્વીકારનાર કે નાણાં મેળવનાર બંને અલગ વ્યક્તિ હોઈ શકે છે અને બંને ત્યાં લગી એક પણ વ્યક્તિ હોઈ શકે છે. એવું નથી હુંડી સ્વીકારનાર કે નાણાં મેળવનાર. ઘણી વખત એવું હોય કે બે વ્યક્તિ અલગ અલગ હોય, અને ઘણી વખત હુંડી સ્વીકારનાર પણ એ હોય અને નાણાં મેળવનાર પણ બે હોય. એવું સ્પષ્ટ નથી કે હુંડી લખનાર વ્યક્તિ અથવા હુંડી સ્વીકારનાર અને નાણાં મેળવનાર અલગ અલગ પણ વ્યક્તિ હોય છે. તો નામ સ્પષ્ટ હોવું. જો અલગ અલગ હોય તો નામ સ્પષ્ટ હોવું જોઈએ અને કોઈ બંને ચોક્કસ વ્યક્તિ પણ હોવી જોઈએ. જે વ્યક્તિને તમે હુંડી સ્વીકારી છે તો નાણાં મેળવે છે તો એ વ્યક્તિનો ઉલ્લેખ પણ હુંડીની અંદર દર્શાવેલો હોવો જોઈએ. ચોથું, પાંચમું, નાણાં ચૂકવવાનો હુકમ. હુંડીમાં ફક્ત ભારતીય નાણાં ચૂકવવાનો હુકમ હોવો જોઈએ. કોઈ વસ્તુ કે અન્ય અવેજ
વસ્તુમાં ફક્ત જે તમે હુંડી લખો છો એમાં ફક્ત નાણાંની જ જોગવાઈ હોય છે, એમાં બીજી વસ્તુ નહીં. દાખલા તરીકે નાણાંની જગ્યાએ યંત્ર આપો, ફર્નિચર આપો, આવો ઉલ્લેખ હોવો જોઈએ. ફક્ત આપણા ભારત દેશની અંદર જે ચલણી નાણું છે એ નાણાંનો જ ઉલ્લેખ હોવો જોઈએ. 6. ચોક્કસ રકમ. હુંડીમાં દર્શાવેલી રકમ ચોક્કસ અને સ્પષ્ટ હોવી જોઈએ. હુંડીમાં દર્શાવેલી જે રકમ રહીને એ ચોક્કસ અને સ્પષ્ટ. દાખલા તરીકે 50,000 તો 50,000 અંક અને શબ્દો બંનેમાં સ્પષ્ટ રીતે લખેલી હોવી જોઈએ. 7. સ્પષ્ટ તારીખ. હુંડીમાં દર્શાવેલી તારીખ સ્પષ્ટ હોવી જોઈએ. જે તારીખ લગભગ નહીં 5 કે 6 દિવસની અંદર નાણાં ચૂકવી દેજો, 8 થી 9 દિવસ, જે તારીખ તમારે હોય એ સ્પષ્ટ તારીખ. દાખલે 5 આ તારીખ છે કે 1/12/2014 2020, તો સ્પષ્ટ તારીખે 1/12/2020 સુધી આ નાણાં ચૂકવી દેવાના છે. તો હુંડી દશા માટેની તારીખ કેવી હોવી જોઈએ? સ્પષ્ટ. ચોક્કસ મુદ્દે. હુંડીમાં મુદત ચોક્કસ હોવી જોઈએ. હુંડીમાં મુદત એવું નહીં કે 2 થી 3 મહિનામાં તમારે નાણાં ચૂકવી દેવા છે. મુદત સ્પષ્ટ કે 3 મહિનાની અંદર તમારે આ રૂપિયા શાક ઉપર માલ તમે ખરીદેલો છે અથવા શાક ઉપર માલ વેચેલો છે, તો 3 દિવસની અંદર 3 મહિનાની અંદર આ રૂપિયા ચૂકવી દેવાના રહેશે. તો આ રીતે એની અંદર સ્પષ્ટ મુદત હોવી જોઈએ. લખનારની સહી. જે વ્યક્તિ હુંડી લખે છે તો હુંડી લખનારની એની અંદર સહી પણ હોવી જોઈએ. રેવન્યુ સ્ટેમ્પ. હુંડી ઉપર હુંડીની રકમ પ્રમાણે જરૂરી રકમનું રેવન્યુ સ્ટેમ્પ લગાવેલી હોવી જોઈએ. જે તમે હુંડી લખો છો એની ઉપર સ્પષ્ટ રેવન્યુ ટિકિટ પણ લગાય તો જ તમારો એ દસ્તાવેજ ગણાય છે. પછી માગણી થતાં તરત કે નિયમ મુદત પછી. હુંડીની ચૂકવણી હુંડી લખનાર માગણી કરે ત્યારે અથવા નિયત મુદત પછી કરવાની હોવી જોઈએ. અને ત્યાર પછી હુંડીનો સ્વીકાર. તો હુંડી જેના પર લખવામાં આવી હોય તેને સહી કરી અને સ્વીકારી કરે ત્યાર પછી જ હુંડી અસ્તિત્વમાં આવે છે. જે હુંડી તમે લખી છે એના ઉપર જે સહી કરી છે, સહી કર્યા પછી તે અસ્તિત્વમાં જોવા મળે છે. તો આ હતા હુંડીના લક્ષણો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં હુંડીના વિવિધ પક્ષકારો કેટલા હોય છે એના આધારે ચર્ચા કરશું. તો ત્યાં સુધી તમે ઘરમાં રહો, સુરક્ષિત રહો. અસ્તુ.